નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેવર સ્કૂલની આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં ત્રીજું ચેપ્ટર, જેમાં આપણે હવે આગળ જોઈશું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે અડધો પાઠ જોયો તો આજે આપણે આગળ જોઈએ। चलो वाचिए। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। हवे आ फकरामां कहे छे के एने नासामां ट्रेनिंग लीधी, प्रशिक्षण एटले के ट्रेनिंग लीधी। आ ट्रेनिंगमां एने घणी बधी मुश्केलीओ आवी, घणा बधा एने व्याख्यान सांभळ्या, लेक्चर सांभळ्या। रशियाना जे वैज्ञानिको हता एमनी पासेथी के अंतरिक्षमां आपणे रहीए तो केवी केवी मुश्केलीओ आवे, तो पहेला तो मगजने त्यां आपणे एना ત્યાંના પર્યાવરણમાં આપણે ઢાળવું પડે, ત્યાંની જે સ્થિતિ હોય એમાં। આ ઉપરાંત આપણી હાડકાં છે એને અસર કરે, આપણા સ્વાસ્થ્યને અસર કરે। આ પ્રકારની ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી। ચાલવામાં, નાવા ધોવામાં બધી રીતે મુશ્કેલીઓ પડે। થોડુંક અહીંયા કરતાં, પૃથ્વી કરતાં ત્યાં થોડુંક અલગ વાતાવરણમાં રહેવામાં પણ તકલીફ પડે છે। આ ઉપરાંત કહે છે કે એને ગોતાખોરીનો અનુભવ હતો, એટલે કે દરિયામાં ડૂબકી મારવી અને તરવાનો અનુભવ હતો, જેમાં એને આ પ્રશિક્ષણમાં સહાયતા મળી। કેવી રીતે? કેમ કે આપણે જ્યારે દરિયામાં ડૂબકી મારીએ ત્યારે જેવો અનુભવ થાય છે ભારહીનતાનો અનુભવ, કે આપણો વજન છે આપણને બહુ ઓછો લાગવા માંડે, ભારહીનતા થઈ જાય, આપણો વજન આપણને ખૂબ જ ઓછો અને એમ લાગે કે આપણે સાવ હળવા ફૂલ થઈ ગયા છે, એવો જ અનુભવ અંતરિક્ષમાં પણ થાય। એટલે આ રીતે એને પ્રશિક્ષણમાં આ રીતે એને સહાયતા મળી કે કેવી રીતે ગોતાખોરીનો અનુભવ હતો એ ત્યાં કામ લાગ્યો। અને આ પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાં એને ટોટલ 8 વર્ષ લાગ્યા। તમે વિચાર કરી શકો છો કે અંતરિક્ષમાં જવું સહેલું નથી હોતું, તેની ટ્રેનિંગ પણ 8 વર્ષ ચાલે છે। ત્યારબાદ આગળ વાંચીએ। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनोन ल्यूसिक का रेकॉर्ड तोड़ा। हवे जे अंतरिक्षમાં જાય છે ત્યાંની વાત કરે છે તો પોતે પહેલાં ફ્લાઇટ એન્જિનિયર બને છે અને એ પછી ડિસ્કવરી મિશનમાં સામેલ થઈને 10 ડિસેમ્બર 2007માં તે એટલાન્ટિસ અંતરિક્ષ યાનમાં પોતે સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચે છે અને 17 ડિસેમ્બર 10 ડિસેમ્બરથી 17 ડિસેમ્બરમાં તે
અવકાશમાં ચહલકદમી કરે છે, એટલે ત્યાં પહોંચે છે, એમ ત્યાં પોતાનો પગ મૂકે છે અંતરિક્ષમાં. અને કહે છે કે આ જે એનું સ્ટેશન હતું, જે યાન હતું, એ પૃથ્વીથી 360 કિલોમીટર દૂર હતું અને એની ઝડપ કેટલી હતી તો 27,744 કિલોમીટર હતી. 1 કલાકના આટલું અંતર કાપી નાખે. એની ઝડપ કેવી હતી તો કે 27,744 કિલોમીટર 1 કલાકમાં અંતર કાપી નાખે એટલી એની સ્પીડ હતી, ઝડપ હતી. અને આ જે એનો અડ્ડા કીધું એટલે કે એનું સ્પેસ સ્ટેશન તો એ રોજના પૃથ્વીના 15.7 ચક્કર લગાવતા હતા. 15 ચક્કર એક વારમાં લગાવી દેતા હતા. એટલે કે ટોટલ જેટલી વાર સુનિતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષમાં રહ્યા આ સમય દરમિયાન એને પૃથ્વીના 2,967 ચક્કર કાપ્યા હતા. આ અભિયાન સુનિતાએ 29 ઘંटे 17 મિનિટ તક સ્પેસ વોક કર્યું. આ જ્યારે તેનું અભિયાન ચાલુ હતું ત્યારે સ્પેસ વોક એટલે કે અંતરિક્ષમાં ચાલવું. સ્પેસ સૂટ તમે પહેરેલા જોયા હશે વૈજ્ઞાનિકો કે કેવું વ્હાઇટ કલરનું ને ઉપર હેલ્મેટ જેવું પહેરેલું હોય, તો આ સ્પેસ સૂટ પહેરીને સ્પેસ વોક કરવામાં આવે. એટલે કે અવકાશમાં તરે અથવા તો ચાલવાનું કહો તો ચાલવામાં પણ આવે. અને આવી રીતે ચાલીને એને જે છે એક અંતરિક્ષ યાત્રી બીજા હતા એનો પણ રેકોર્ડ तोड़ियो હતો. आगे જોઈએ सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी. હવે કહે છે કે ત્યાં રહેવા માટે આપણે વ્યાયામ એટલે કે કસરત કરવી ખૂબ જ જરૂરી હતી, કેમ કે ત્યાં માંસપેશીઓ આપણી સ્થૂળ થઈ જાય છે અથવા તો જામી જાય છે. એના માટે આપણે ખૂબ જ જરૂરી હતી માંસપેશી અને હાડકાં હોય એને લચીલા એટલે કે એને કોમળ રાખવા માટે ખૂબ જરૂરી હતું કે આવી આપણે કસરત કરીએ. કસરતમાં કેવી રીતે તો કે સાયકલ ચલાવવી, દોડવું, હવામાં તરવું, આ પ્રકારની અલગ અલગ કસરત કરવી. આ ઉપરાંત કેવું હતું કે ભોજનમાં તો કે ડબ્બાબંધ ભોજન એટલે કે ટિફિનનું ખાવું પડતું, સુવામાં પણ મુશ્કેલી પડે, ભારહીનતાનો અનુભવ થાય. આપણે જેમ અહીંયા હોય તો આપણને આપણો વજનનો અનુભવ થતો હોય, આપણા પગનો અનુભવ થતો હોય, ત્યાં બિલકુલ ભારહીનતા, કેમ કે ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જ હોતું નથી. આપણે પૃથ્વીથી બહુ જ દૂર ચાલ્યા જાય તો આપણને ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગતું નથી આપણા શરીરને, જેથી આપણને કેવું લાગે છે કે આપણો કાંઈ વજન જ ન હોય, આપણે સાવ હળવા થઈ ગયો એવું આપણને અનુભવ થાય છે. એને કહેવાય છે ભારહીનતા. અને શરીરનો લચીલોપણ પણ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ જાય જો આપણે કસરત ન કરીએ અને આવું ધ્યાન ન રાખીએ તો માંસપેશી કડક થઈ જાય, હાડકાં હોય આપણે એકદમ કડક અથવા તો ક્ષિતિ થઈ જાય એમાં, એટલે અથવા તો ખોટ આવી જાય, ક્ષતિ એટલે કે. आगे જોઈએ सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए. ન્યા એને રહીને સ્પેસ સ્ટેશનમાં રહીને એને પોતે આવા સંશોધન કર્યા. કેવા સંશોધન હતા તો કે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ એટલે કે માણસને લગતું વિજ્ઞાન વિશે, ફિઝિકલ સાયન્સ પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કરવું, ભણતર એટલે કે શિક્ષા, ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન, આવા એને અધ્યયન કર્યા અને એના જે રિસર્ચ હતી એ પૃથ્વી સુધી પહોંચાડી. ત્યાંથી अंतरिक्ष यानમાંથી પૃથ્વી સુધી પહોંચાડ્યું. आगे वाचिए सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. હવે કે છે પોતાનો ન્યાનો અનુભવ કે અંતરિક્ષમાં રહીએ છીએ તો કેવો અનુભવ થાય છે તો અહીંયાથી પૃથ્વી છે એ કે છે બહુ ખૂબસૂરત અને શાનદાર દેખાય છે અને લાગે છે કે અહીંથી આપણને એક નવી અંતરદૃષ્ટિ મળે છે કે પૃથ્વી કેટલી નાની છે, અંતરિક્ષ કેટલું મોટું છે. અને યાદ આવે છે કે આપણે પૃથ્વી ઉપર કેવી નાની નાની વાતો માટે ઝઘડતા હતા, નાની નાની વાતોમાં ઉલઝાયેલા રહેતા હતા. અને અહીંયા આવીએ તો કેવું ખબર પડે કે આટલી મોટી દુનિયા છે, ખાલી પૃથ્વી નથી કાંઈ. આગળ વાંચીએ. नई दिल्ली के
अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। હવે કે છે સુનીતા કે જો અને આકાશમાં જોઈએ, પોતે જ્યારે નવી દિલ્હી એટલે કે ભારતમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ એની ચાલુ હોય છે, ત્યારે કે છે કે અહીંયાથી આકાશમાંથી અમને કોઈ દેશની સીમા નથી દેખાતી કે આ ભારત દેશ છે, અહીંયા ચીન છે, અહીંયા અમેરિકા છે, એવું નથી દેખાતું, પણ શું દેખાય છે? ખાલી પૃથ્વી દેખાય છે, એના સુંદર ગ્રહ, પૃથ્વી આપણો સુંદર ગ્રહ દેખાય છે, ગ્રામીણ ઇલાકા એટલે કે ગામના જે હર્યાભરા ખેતરના વિસ્તારો એ દેખાય છે, પહાડ દેખાય છે, અને આસમાની રંગના એટલે કે વાદળી રંગના સમુદ્ર દેખાય છે। બીજું અહીંયાથી કાંઈ દેખાતું નથી કે અહીંયા કોણ કયો દેશ રહે છે, કયું રાજ્ય છે, કયું શહેર છે, એવું દેખાતું નથી, પણ અહીંયા એવું લાગે છે બધું એક થઈ ગયું હોય, બધા દેશ એક થઈ ગયા હોય, બધા લોકો વિવિધ પ્રકારના શહેર ગામડા એક થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે। ત્યારબાદ વાંચીએ 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। હવે આખું કીધું કે પોતે 19 જૂન 2007 સ્પેસ શટલ સમેત પોતે પાછા લઈને ધરતીથી રવાના થાય છે ત્યાં અંતરિક્ષમાંથી અહીંયા અને પહોંચે છે 22 જૂન 2007 રોજ। 19 જૂને અંતરિક્ષમાંથી આવે છે અને 22 જૂને પૃથ્વી પર પહોંચે છે અને પોતે ટોટલ 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ સુધી અંતરિક્ષમાં રહીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવે છે। અને જો આપણે પણ કોઈ નારીને ખરેખર એનું સન્માન આપવું હોય તો સુનીતાની જેમ એને સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી બનાવવા પડશે। સાહસ એનામાં ડેવલપ કરે, મહત્વાકાંક્ષી એટલે કે એમની ઈચ્છાઓ બહાર લાવવી પડશે, જે એની મહત્વાકાંક્ષા આકાંક્ષાઓ જે છે, ઈચ્છાઓ છે કે પહેલાં તો આપણે કોઈ કામ કરવું હોય તો એની ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે અંતરિક્ષમાં સુનીતાને જવું હતું, તેણે 6 વર્ષની ઉંમરમાં નક્કી કરી લીધું હતું કે મારે અંતરિક્ષમાં એક વખત જવું છે, તો એની શું હતી? મહત્વાકાંક્ષા હતી। એમ દરેક નારીની કંઈક ને કંઈક મહત્વાકાંક્ષાને આપણે પ્રોત્સાહન આપવું જરૂરી છે, એમની અંદર સાહસ ઉદ્ભવવું જરૂરી છે। તો આમાંથી આપણને પાઠ મળે છે કે દરેકમાં સાહસ અને મહત્વાકાંક્ષા આ બે પ્રકારના ગુણ ખૂબ જ આવશ્યક છે। આ જો બે ગુણ હોય ત્યારે જ આપણે આપણી અંદરની પ્રતિભાને ખીલવી અને કંઈક હાસિલ કરી શકીએ છીએ। આજના લેક્ચરમાં આટલું જ। વધુ આવતા અંકે આપણે જોઈશું 4થું ચેપ્ટર, જેમાં આપણે જોઈશું। ચલો અસ્તુ।